Yes. We will have our panelist for this question answer session. Paradhan from Sri Lanka, Rajaraja Cholan from India, Tarshika from Canada, Kamisha from USA, and Shobia from UK. Yes. Do we have any participants asking questions before I shoot questions with these people? Okay. Participants வரட்டும். Before that, Kamisha, let me start from your end. நீங்க சொன்னீங்க ஃப்ளோரிடால மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியான பாப்புலேஷன் அண்ட் அதர் டெரிட்டோரிஸ்ல வந்து அதிகமான பாப்புலேஷன். ஸோ எனக்கு என்னன்னா ஸ்கேட்டரிசம் இஸ் எய்தர் டியூ டு ஒர்க் ஆர் அங்க இருக்கிற எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸா நீங்க எதை ப்ரிஃபர் பண்றீங்க? எது ரீசன் நினைக்கிறீங்க? I'm sorry, repeat பண்ணுங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஃப்ளோரிடால கம்மியான தமிழ் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க, பட் இன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் தேர் ஆர் அதர் பாப்புலேஷன், ஐ மீன் கம்மி அதிகமா இருக்கலாம், கம்மியா இருக்கலாம். அது வந்து எய்தர் ஒர்க்னால சில பேர் ப்ரிஃபர் பண்றது அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸா இருக்கா, இல்ல டியூ டு எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு ரீசனா இருக்கா? ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் அஸ்யூம் இன்னமும் சில பேருக்கு யூஎஸ்ஏ இஸ் லைக் அ பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷன், கோ டு டெஸ்டினேஷன் ஃபார் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹையர் ஸ்டடீஸ். ஸோ நாளைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அங்க வராங்க அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு நீங்க வந்து is it better for them only to go to the எங்க நிறைய மக்கள் இருக்காங்களோ போறது நிறைய இருக்கா, இல்ல opportunities are also coming from other states? What do you suggest? You can find more opportunities in more areas where there aren't as many people, just because there's more space and room to grow, less competition. But of course, when you go to these concentrated areas, you have a bigger community and you'll find it easier to grow in your professional growth. But it really depends on how you want to grow. Do you want to grow professionally or personally? As a leader, you can find more opportunities in scarcer environments. Whereas if you just want to grow in your professional pursuit, and that's all you want to do, you can definitely lean on your communities in these concentrated areas. If you want to pursue something in technology, you follow those hubs. You go to Silicon Valley, you go to San Francisco, Cupertino, you go to New York if you want for business and finance. It really depends on the career path and what you want for yourself. Yeah, with the second question to you itself, with the latest political change, na political poga virumbala, but we have to talk about certain practical aspects as well. Are there a good scope for migrants or not? I will say that there is always a good scope. I think the US has gone through a lot with immigrants and welcoming immigrants. And sorry to interrupt, let me just be very practical in this case, because we are also facing a lot of regulations, not only in USA, but in all the developed nations in recent times. So under idadla, just I'm thinking as a perspective from a student who is planning to do everything, or for a person who is planning to come to abroad for work itself. அந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புளுக்கு நீங்க உங்களோட ஃப்ராங்கான சஜஷன் என்ன? Come with an open mind. Don't lose who you are just because you think that people aren't going to accept you. People will accept you here. Don't follow mainstream media. It's not what it actually is like in the US, I promise you. I know a lot of foreign students who come from India, Sri Lanka, and other nations who fit just right and are welcomed by everybody. I myself had just become an American 2 weeks ago. So I've been through the immigration. Thank you. I've been through the immigration process here. It's not easy, but it's not impossible. Thank you Kamisha. அடுத்து பரதன் கிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி. நீங்க சொன்னீங்க நிறைய மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கால நாங்க யோசிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்க நிறைய இது கொடுத்தீங்க. இப்ப அங்க இருக்கிற ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் பாடிஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கா? இந்த மாதிரி நம்ம ஐடியா ஷேர் பண்ணலாம் ஓப்பனா. இப்ப எங்களுக்கு being in abroad, some other people have some certain, for example let us say எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஐடியா இருக்கு, எனக்கு பிசினஸ் வெஞ்சர் ஐடியா இருக்கு, என்ன ஆர்கனைசேஷனை நாங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம்? லோக்கல் ஆக்கள் வந்து பிச் பண்றதுக்கா, இல்லைன்னா வெளியில இருக்கிறவங்க? அப்படியா? வெளியில இருக்கிறவங்க பிச்சின் பண்ணணும்னா அப்படின்னு பேசுவோமே, ஜென்ரலா பேசுவோமே. வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியல. பட் உள்ளூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நார்மலா சில என்ஜிஓஸ் ரன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. இப்ப டயஸ்போரா
கண்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வழியாக சில சில என்ஜிஓஸ் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஹேக்கத்தன்ஸோ இல்லை ஒரு இயர்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஒன்று வச்சு அவங்களோட ஐடியாஸை இது பண்ணி தென் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பைசா கொடுக்குறது. இது கொலம்புலையும் இருக்குது, ஜெஃப்னாலையும் இருக்குது. ஜெஃப்னால வந்து இந்த யாலைட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த இதை ரொம்ப நாளாக செஞ்சுட்ருக்காங்க. ஏன்னா let us talk about say நீங்க இப்ப வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப என்ன ரினிவபிள் எனர்ஜி ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனா அங்க இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இப்ப ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்றதுனா அவங்க எல்லாம் என்ன ஸ்கோப் வச்சுட்டு வரலாம், அங்க சப்சிடிஸ் என்ன அப்படின்ற தகவல் வந்து நம்ம ஜென்ரலா சர்ச் பண்ணா வந்துட போகுது. பட் உங்கள்ட்ட இருந்து இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றீங்களா ஸ்பெசிஃபிக்கான என்ஜிஓஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அதை தான் கேட்கறேன். இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல யாராவது வந்தா உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணா will you be able to share, அவங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியுமான்றதுக்காக. கண்டிப்பாக நான் என்னோட கான்டாக்ட் மூலமாக நான் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்தபடியாக தர்ஷிகா, உங்கள்கிட்ட வந்து நான் ஒரு ரியல் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா என்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருந்தாங்க இனிஷியலா. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, கனடால வந்து எனக்கு படிக்க ஆசை இருந்தது. ஆனா சர்டன் யூடியூப்ல போர்ட்ரே பண்ற வீடியோஸ், சில ஃபைட்ஸை பத்தி, ரயாட்ஸை பத்தி அந்த டிஸ்டர்ப்ட் ஆயிடுச்சு என்னோட ப்ராசஸ். ஆனா திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கன்ஃபியூஸ்ட் வித். அங்க போர்ட்ரே பண்ற சில மீடியா இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் இஸ் த லைஃப் பீங் தேர் ட்ரூ அப்படின்றது எனக்கு இம்பேலன்ஸ்டா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்றீங்க தர்ஷிகா? வெல் இட் டிபெண்ட்ஸ். அவங்க வந்து எந்த பார்ட் ஆஃப் கனடா ஈவன் டொரண்டோட தலையது பெரிய ஒரு இடம். ஸோ அங்கே ஏதாவது குட்டி குட்டி விஷயங்கள் அப்பப்போ நடக்கும். பட் இட் ரியலி டசன்ட் அஃபெக்ட் எனிபடி. Universities are very, very constitutionalized. So அது வந்து அதுக்குள்ள very safe. Students have their own thing. அதுவும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய ஃபண்டிங், I shouldn't say நிறைய ஃபண்டிங், but they have some kind of scholarship and bursaries and some kind of financial assistance. ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவைகளுக்கு வந்து தங்குமிடம் வசதி எல்லாமே இங்க செஞ்சு கொடுக்குற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்க முன்கூட்டியே கொடுத்து இப்போ இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. லைக் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா வரேன்னா இப்ப நிறைய அண்மை காலங்கள்ல நிறைய பேர் வந்து இமிகிரண்ட்ஸ் ஆகி நிறைய பேர் வந்ததாலும், ஆனா இங்க அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை, ஹவுசிங் இஷ்யூ எல்லாமே இன்ஃபிளேஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அதுவும் ஸ்பெஷலி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா வர்றாங்க வந்து கோஸ்ட் வந்து இப்ப நான் ஒரு லோக்கல் ஸ்டூடெண்டா இங்க நான் கட்டுற காசுட 4 மடங்கு அவங்க கட்டுவாங்க மினிமம். இது ஃபீஸ் மட்டுமே. அப்போ அவங்க தங்குமிடம் வசதி, சாப்பாடு செலவு, டிராவல், இப்படியான விஷயம் எல்லாமே இருக்கு. இதை பத்தி முன்கூட்டியே இப்ப எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுமே வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் காலேஜஸ் they have to explain these procedures. அண்ட் இப்ப அண்மை காலங்கள்ல அந்த மாணவர்களுக்கான அந்த அந்த ஒரு கோட்டா இருக்குதானே, அவங்க முதல்ல $10,000 வந்தா காண வேண்டிய மாதிரி இருந்தது. Now it has increased, it doubled. So ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கான கோஸ்ட் இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்துட்டு பிறகு வீடு இல்லாம படிக்காம then they work full time, இப்படியான விஷயம் எல்லாம் பல சிக்கல் இருக்கு. நீங்க என்ன நோக்கத்துக்கு வந்தீங்களோ நீங்க அதை செய்யாம வேற திசைக்கு மாற வேண்டிய ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இங்க இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் எவ்ரிவேர். புரியுது. ராஜ், உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணுமா? டெஃபினெட்லி. முதல்ல நன்றி எல்லாருக்கும். இதுல நான் சோழனோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். எனக்கு 2-3 கேள்வி இருக்கு எல்லார்ட்டையும். சோழன், நீங்க அண்மையில இலங்கைக்கு எல்லாம் விசிட் பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க எல்லா இடம் சுத்தி பார்த்துருக்கீங்க, அப்படித்தானே? என்ன ஒரு உங்களுக்கு வந்து இந்த வயசுல ஒரு 23 வயசுல ஒரு சோஷியல் அட்வொகேட்டா சமூகம் சார்ந்த பல விஷயங்களை வெளியில எடுத்து செல்லணும், அது உங்களோட தேசத்துல மட்டும் இல்ல, பட் தமிழர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதை எப்படி எடுத்து செல்லணும்னு இந்த வயசுல அப்படி போய் நீங்க அந்த தேடல்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு என்ன இன்ஸ்பயர் ஆயிருந்தது? அது உண்மையா பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஆனா அதே நேரத்துல உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ண விஷயத்தை என்னன்னு சுருக்கமா சொல்ல முடியும்? உண்மையா சொல்லணும்னா, எனக்கு என்னுடைய இந்த தமிழுடைய தேடலுடைய தொடக்கம்ன்றது என்னுடைய பெயர்ல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. முதல்ல நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததி இல்லைன்னா அடுத்த மேம் அழகா சொன்னாங்க, அந்த தார்ஸ்கிரா மேம் அழகா சொன்னாங்க, அவங்க பெற்றோர் இல்லாம அவங்க குழந்தைங்களுக்கு தமிழ் பேர் ஒரு சுத்தமான அருவி, கண்ணன், அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல தமிழ் பேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. என்னுடைய தமிழ் தேடல், அந்த தமிழ் மொழி சார்ந்த இனம் சார்ந்த தேடல் வந்து என்னுடைய பெயர்ல இருந்து தான் தொடங்குச்சு. எங்க அப்பாவும் தமிழ் ஆர்வலர்ன்றதுனால அவரு, என்னுடைய பேர் ராஜராஜ சோழன், தம்பியோட பேர் குலோத்துங்க சோழன், இன்னொரு தம்பியோட பேர் சிபி சக்கரவர்த்தி. அப்ப வெளியே போனாலே இந்த பேரை கேட்டாலே அதிர்து இல்லைன்ற மாதிரி பேரை கேட்ட உடனே சோழ பரம்பரை சார்ந்தவர்கள் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க போல.
அப்படி அப்ப ராஜராஜ சோழன்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க, என்ன எதனால பேர் வச்சீங்க, இப்படி யாரு அப்பா பேர் கொடுத்தாங்களா இல்ல தாத்தா பேர் கொடுத்தாங்களா உங்களுக்கு அப்படின்னு நிறைய கேட்பாங்க. அப்ப நான் சரி ராஜராஜ சோழன்னா என்ன எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, யாரு ராஜராஜ சோழன்னு அவரை சார்ந்து படிக்கிறது அப்படின்னு. அது வந்து ஒரு வரலாற்றுல ஒரு தேடலை கொண்டு போச்சு. அப்படியே படிப்படியா தமிழ்நாடு அப்படின்ற, தமிழ்நாடா, அப்ப தமிழ்நாடு, அப்ப இந்தியா, இது என்ன அப்படின்னு. இப்போ தமிழ்நாடு மாநிலம், இந்தியா நாடு, அது தமிழ்நாட்டு இது ஒரு மாநிலம் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த ஒரு இது. அப்புறம் வரலாற்று ரீதியா அதோடைய பண்டைய தமிழகம் அது இதுன்னு நிறைய படிச்சு இதுல ஒரு தமிழ் சார்ந்த ஆர்வம் ஏற்பட்டது. அதுவும் இல்லாம இங்க கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான டாபிக்ன்றதுனால நான் அதை பேசல. ஏன்னா இங்க தமிழ்நாட்டுல கொஞ்சம் நமக்குள்ளேயும் நிறைய சிக்கல் இருக்குல்ல, அது அக்செப்டன்ஸ் இருந்தா தானே நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்மளால நகர முடியும். அதனால நான் இருக்கிற ஏரியால அங்க வந்து கொஞ்சம் கேஸ்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதை ஓவர் கம் பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு இணைய வழியா இங்க சேர்ந்திருக்கோம்னா அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய மொழி. தமிழால் இணைந்திருக்கிறோம், அதனால தமிழராகவே நம்ம அடையாளத்தை முன்னெடுத்து செல்வோம் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய நோக்கமா இருந்தது. அதுவும் இல்லாம எங்கும் எந்த ஒரு மனிதரும் வந்து ஒரு அடக்குமுறைக்கு ஆளாகக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஒரு அடிப்படை உரிமை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். கரெக்ட். அதுதான். நிச்சயமா அது அது உண்மையில வந்து அந்த அந்த அடிப்படை உரிமை என்னது உங்களோட பேர்ல இருந்து தொடங்கி நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பல விடயங்களை சேர்த்துட்டு வந்துருவீங்க. அதை பற்றி அண்மையில தான் எனக்கு அது பல விடயங்களை நண்பர்களோட அறிஞ்சிருந்தேன். நிச்சயமாக நாங்க இன்னொரு தடவை ஆழமா நாங்க உங்களோட உரையாடுறோம். பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது opportunity. கிரியேட் பண்ணணும். ரொம்ப நன்றி நம்ம சார். create பண்ணணும். நான் இதுல வந்து அடுத்தது பரதன்ட்ட கேட்க விரும்புறேன். நீங்க ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையில ஒரு நல்ல, அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பராக நல்ல ஒரு நிலையில உங்களுக்கு பர்சனலா நல்ல இன்கம் வரக்கூடிய மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்க. ஆனா அப்படி இருந்தும் ஒரு இடத்துல நீங்க அதுல இருந்து விட்டுட்டு வந்து ஒரு டீச்சரா வந்து பிள்ளைகளை படிப்பிக்கணும். ஆல்மோஸ்ட் உங்களோட சேலரியில ஹாஃபுக்கு மேல நீங்க தியாகம் செய்துட்டு ஒரு டீச்சராக புதுசா வரவர்களுக்கு படிப்பிக்கணும் என்ற அந்த நோக்கம் ஏன் வந்தது? அதுவும் நீங்க இருக்கிற இடத்துல அதை பற்றி ஒரு மற்றவர்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும், சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் என்ன ஒரு கியூரியஸ். அதாவது ஓகே, வரது சேலரி, ஈவினிங் வந்துட்டு நித்திர ஓடுறேன், பெருசாக ஒன்றும் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் வந்துருக்கேன். சும்மா அதை இந்த வயசில் செஞ்சால் கொஞ்சம் ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா 30 வயசுக்கு அப்புறம் நானும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருவேன். எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் குறைஞ்ச பிறகு இப்படி வாங்கி செய்ய முடியாது. பேஷன் 30 வரைக்கும் பேஷனா பேஷன் அதுக்குள்ள அப்புறம் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் சிக்கல். நினைக்கிறீங்களா? ஃபேமிலி ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் சிக்கல் தானே. அப்போ இப்போ வரைக்கும் அந்த ஃபைனான்சியல் இஷ்யூஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு இப்போ போதுமா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இது போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதே நேரம் கிளிநொச்சின்றது இது நான் எதிர்பார்த்து வரல. கிவிங் பேக் டு த கம்யூனிட்டின்ற ஒரு இது மாதிரில தான் நான் சும்மா ஜாயின் பண்ணினேன். பட் அது கிளிநொச்சிக்கு வந்துருச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்து கொழம்புல ஒர்க் பண்ணுறதும் சரி, கிளிநொச்சியில் ஒர்க் பண்ணுறதும் ஆல்மோஸ்ட் ரீலோகேட் பண்ணி தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்கே ஒரு வீட்டை ரெண்ட் பண்ணி அங்கத்தே பிரச்சனைகள் பார்த்து அதை சால்வ் பண்ணி எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். லைஃப் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. அதான் மற்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிப்பிக்கிறது சரி, இப்போ கிரவுண்ட்ல இருக்கிற உண்மையான ரியாலிட்டியை புரியறதுக்கு இப்படி ரங்கி செய்ய வேண்டியது. இப்போ நீங்க நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி ஏதாவது இருக்கும், ஆனால் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இன்னும் வித்தியாசமா இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் வந்து நான் சொன்ன ஏரியாஸ் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். அதே நேரம் உங்களுடைய பர்சனல் சில காட்சிங்க அப்படி நிறைய இப்போ டெவலப் ஆகிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. தனியாளி நாம மட்டுமே இதாண்டி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஒரு கம்யூனிட்டியா எல்லாரும் வந்தா தான் அது எம்பவர்மெண்ட் ஆக முடியும். நிச்சயமா நிச்சயமா. ஏன்னா அது எனக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ற விஷயமா தான் நானும் பார்த்து நான் ராகவி நாங்க பார்க்கும்போது அப்ப நார்மலா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தான் தேடி எல்லாரும் போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல ஒருக்கா பிரேக் பண்ணியோ பிறகு வந்து எனக்கு அந்த நேரம் நான் ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து செய்ய முடியாம போயிடுமானபடியா நான் இப்ப தியாகம் செய்து என்னால் இயல்பானது மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் என்ற மனப்பாங்கு மிக முக்கியமானது, பாராட்டப்பட வேண்டியது. அதனாலதான் இன்ட்ரடக்ஷன்லயே ஐடி சம்பந்தப்பட்டு என்ன வேணா பண்ணலாம், ஆனா நீங்க டீச்சிங் இது கொடுத்தீங்க அப்படின்றத. அதான் நம்மளோட ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருமே பி இன்ஸ்பயர்ட் அண்ட் பிகமிங் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி தான் எல்லாருமே நம்ம இருக்காங்க. சோ ஒரு ஸ்பீக்கருமே ஒரு விஷயத்துல we are inspired and you are an inspiration for others. நீங்களும் இன்ஸ்பயர் ஆகுற மாதிரி விஷயங்களை இன்னும் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு
டைல் சார்பாக எங்களோட வாழ்த்துக்கள் டு ஆல் தி ஸ்பீக்கர்ஸ் டுடே. இதுல இன்னும் ஒரு 2 கேள்வி இருக்கு. ஒரு ஆள் கமிஷாக்கு. கமிஷா, ஐ திங்க் நீங்க மில்டன் போயிட்டு தான் அவங்கள தாண்டியல இன்னும் the storm இருக்கா இன்னும்? No, it was only 4 hours that we had a storm for. Okay. We had a couple tornadoes nearby, but it was clear skies in the morning. Okay, good. So you're safe and you can actually have a safe conversation. That's good to hear. The one thing I was inspired by you that when you started working within the Tamil societies, organizations there, it wasn't easy because you said very, very lightly that I was the only child, I was a small person coming in, I mean, the little one coming in, but we had all these conversations in the past, how difficult is to break through it. But not only getting in there and also doing what you would like to do, and also went all the way up to set up a specific chair or within a prestigious university. It didn't come easily. It was quite challenging. And that resistance, it's amazing, especially coming from somebody who had moved from one country to another country, actually a heritage from one, and then from Canada to US, and also kind of try to establish yourself on all on top of that as a woman. As you know, the world is not easy. And how did you do it? What was your inspiration and how did you do it? It wasn't easy. I think it was the community and the conversations I've had with people and, even kids that my age through TILE, when I was a facilitator for TILE and these workshops, I saw there was a need. And a lot of people just like me, we just never felt like we were seen under this umbrella. We wanted to be proud of our heritage and we wanted to celebrate our history, but there was always something in the way. And at the same time, we had this generational gap where our elders, they want us to be a certain way, but we have a different culture now. We left Sri Lanka, we leave India, we come to these other nations and we have to adopt a new culture. So we form our own first generational culture. So there's a lot of obstacles in the way because everyone has a different idea of how we should celebrate or how we should preserve our history and heritage and show the world. But at the end of the day, it's about educating one another and celebrating it in your own little way. And because of that always kept me going. Because when I started this institute or when I was the secretary for the Tamil Mandram here, everybody got inspired by it. The elders were like, wow, a young person is coming up, even though they gave me pushback and they gave me comments and stuff. Even besides that, they saw that someone's still trying, they're still persisting. And at the same time, younger people saw that, okay, there's someone who thinks just like me that is going to advocate for me. And so both of those factors helped me feel seen and at the same time let me also make them feel seen. And that's kind of why I decided that we're going to go forward with this institute. And that hasn't been an easy process either, but hearing people feel inspired and hearing people feel like they could come and have a possible hub for celebrating their Tamil history and heritage, not just the old one, but our upcoming newer culture and our evolving culture, that's what keeps me going. Thank you. Thanks a lot. I think quickly, because it's not fair if I don't actually mention what Darshika is doing. An amazing job of teaching Tamil. And also, I think currently நீங்க Tamil masters Annamalai University complete பண்ணிட்டீங்க நினைக்கிறேன். Is that correct? இப்ப ஒரு நீங்க ஒரு டயஸ்போரா சிச்சுவேஷன்ல உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் கேரியரையும் செய்து கொண்டு நீங்க ஒரு சீரியஸான பல வேலைகள்ல இன்வால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆக்சுவலி ஹைலி பொலிட்டிக்கல் as well, certain jobs within the Canadian system. பட் அதுக்குள்ளேயும் உங்களோட தமிழ் பேஷன், தமிழை டெவலப் பண்றதுக்கான பேஷன் கமெண்டபிள். அண்ட் நீங்க ஒரு குயிக்கா சொல்லாம என்ன மாதிரியான அதாவது கிளாஸஸ் நடத்துறீங்க, எப்படி நடத்துறீங்க, என்ன மாதிரி எடியூகேட் பண்ணீங்க? பிகாஸ் நீங்க யூ ஆக்சுவலி அலாங் வித் சம் அதர் தமிழ் டீச்சர்ஸ் இங்க
மோர் கிரியேட்டிவ்லா நீங்க கொண்டு போறீங்க. இப்ப இப்ப உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து தமிழ் படிப்பிக்கிறேன்னா, தமிழ் பாடசாலைக்கு வாங்கன்னுட்டு முதலாவது 247 எழுத்தையும் எடுத்து குடுத்தோனே அத விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க. என்னடா இவ்வளத்தையும் படிக்கணுமான்னு. இப்ப நீங்க வந்து கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா செய்றீங்க. பார்த்திருக்கிறோம். உரையாடல்களுக்கூடாக, டிராமாக்குள்ளாக, கூத்துக்குள்ளாக. அப்ப அத பற்றி கொஞ்சம் குயிக்கா சுருக்கமா சொல்லுங்க. முக்கியமா இப்ப வந்து நான் தமிழ் முதுகலை முடிச்சதுக்கு காரணம் வந்து ஏன்னா நான் ஒரு 20 வயசு யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் போகைக்குள்ளே எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. தமிழ் தமிழ் கற்பிக்கிறதுக்கு, அதாவது டயஸ்பரால எப்படி தமிழ் டீச்சிங் செய்யறேன்னு சொல்லி, அது மூலமா தான் எனக்கான அந்த தேடல் கூடினேன். ஏன்னா இங்க நான் வந்து இங்க தமிழ் பள்ளிகள் வந்து கிரெடிட் கோர்ஸா தமிழ் படிச்சிருக்கிறேன். இந்த யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸுக்கு எனக்கு அந்த தமிழ் ஸ்கோர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு, இந்த ஓவரால் ஆவரேஜ் எல்லாம் கூட்டி. ஸோ அதை தாண்டி அதுக்கு பிறகு அந்த தமிழுக்கான ஒரு 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 பிளேஸ் எனக்கு கிடைக்கல. அதை நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கோ மேலதிகமா படிக்கிறதுக்கோ எனக்கு இந்த பல்கலைக்கழகங்கள்ல அந்த வாய்ப்புகள் இல்லை. அப்ப என்ன செய்யலாம்னு இருக்கீங்களா, இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. நான் படிச்சது எல்லாருமே வயசான ஆக்களோட கூட படிச்சனால் இருந்தாலும் எனக்கு அப்பதான் அந்த ஒரு மொழியிட ஒரு பற்று கூட வந்தது. ஏன்னா தமிழ் மொழியை எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னு படிக்கல, வேற மொழிகளையும் படிக்கணும். அப்பதான் தமிழ் மொழிக்கு நுணுக்கங்கள் என்ன, எப்படி அதை இப்ப எனக்கு படிப்பிச்சிருக்காங்க, அதனால எனக்கு விளங்குது. இப்ப இங்க பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்படி சொல்லி கொடுத்தா செட் ஆகாது, அந்த பிள்ளைகளுக்கு விளங்காது. ஏன்னா என்னோட படிச்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் ஸ்கூல் வெறுத்து போய் ஓடினார்கள் நிறைய பேர், எனக்கு தெரியும். திருப்பி நான் தமிழ் பக்கமே போக மாட்டேன், 8ஆம் ஆண்டோடய விட்டாக்கள் இருக்கணும் நிறைய பேர். அந்த கிரெடிட் ப்ரோக்ராமுக்கே வராம இதுக்குள்ள இன்னும் ஆனாவனாலே ஸ்டக்காகி நிக்கிறாங்க. எனக்கு பார்த்தாலே கோவமா வரும். இல்ல அதை தாண்டி வாங்க, அதுக்குள்ள இருக்காதீங்க. நீங்க தமிழ் கதைக்கிறீங்களோ கதைக்கலையோ, நீ தமிழ்லாம், அதுல கொஸ்டினே இல்லை. நீ தமிழ் சாப்பாடு சாப்பிடுறியோ, கையால குழைச்சு சோறு சாப்பிடுறியோ, விருப்பமா, தட்ஸ் இட், நீ தமிழ்லாம், நீ நானும் மட்டும்தான் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அந்த அந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ். ஏன்னா எல்லாத்தையும் இப்ப இங்க இருக்கிற பிள்ளைகள் வந்து வெரி பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். இப்ப நான் அரைகுறை இங்கிலீஷ் கதைப்பேன், எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளவு ஃப்ளூயன்ட் இல்லை இன்னுமே. ஆனாலுமே ஐ ஸ்டில் ஸ்பீக். ஆனா அவங்க வந்து பெர்ஃபெக்ஷனா இருந்தா தான் நாங்க கதைப்பாங்க. இல்லாட்டி சின்ன வயசுல யாரும் நக்கல் அடிச்சுட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்களேன்னு அதையே தூக்கி பிடிச்சிட்டு அது ஒரு ரீசனா அதை பண்ணாம இருக்கிறதுக்குன்னு பல பேர் இருக்காங்க. ஐ திங்க் கோவிட்ல எனக்கு அது ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சது இதெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் போர்டு, எல்லாரும் அவைலபிள் வீட்டுல. அப்போ வாங்க பழகல அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிட்டு வச்சு அது ஒரு விளையாட்டு மூலமா கதைக்கிற மூலமா நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஏன்னா இப்ப ஸ்பாட்டிஃபைல நிறைய பாடல்கள் கேட்குறீங்க. இப்பதான் ஒரு சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் பாட்டே கேட்காத பிள்ளையிலேயே தமிழ் பாட்டு கேட்க தொடங்கி இருக்காங்க, நிறைய விஷயம் நான் பண்ணதுக்கு பிறகு. சோ இப்ப இந்த பாடல்கள் கேட்கும் போது அதுக்குள்ளால நீங்க என்னென்ன விஷயம் பண்ணலாம், ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு மீனிங் என்ன, இதுல எதுகை மோனை என்ன, இப்போ ஒவ்வொரு விஷயம் நாங்க அதுக்குள்ளால கொண்டு போகலாம். தெரியாத ஒன்றை கொண்டு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் தான் நான் பண்றேன் எந்த சைட்ல இருந்து. மெயினா நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது வந்து அடல்ட்ஸா, இப்ப யூனிவர்சிட்டியோ லைக் இப்ப பேரண்ட்ஸா, அடுத்த பேரண்ட் கூட்டுக்கு போற அந்த லெவல்ல இருக்கிற பீப்புள், அண்ட் யூஸ்வலி அந்த மிக்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள், அவங்கள தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன். ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாருக்குமே இங்க ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளால நிறைய விஷயம் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு அவங்க போய் படிக்கிறதுக்கு. இந்த ஒரு சில குரூப் வந்து அதான் மெஜாரிட்டியான குரூப், ஒரு சில குரூப்னு சொல்றதா மெஜாரிட்டியான குரூப் வந்து விடுபட்டு போயிருக்காங்க. அந்த ஒரு மொழி அறிவு மட்டும் இல்லாதால அவங்க தள்ளியே நிக்கிறாங்க. ஏன் தள்ளி நிக்கணும், நிக்க தேவையில்லைங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுக்கும் போது இல்லாட்டி இன்க்ளூட் பண்ண வைக்கல, அவையிலும் அவங்கள அறியாம நிறைய விஷயம் பண்ணுறாங்க. அதை கண்கூடா பார்க்கல எனக்கு இன்னும் பூரிப்பா இருக்கு. இன்னும் நிறைய விஷயம் செய்யணும், நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ணணும். ஏன்னா தனியா நான் மட்டுமே செய்ய முடியாது. எனக்கு இங்க சில தோழிகள் இருக்காங்க, தமிழ் மூலமா கிடைச்ச உறவுகள் நிறைய பேர். ஸோ அவங்க மூலமா சேர்ந்து இங்க ஒரு சில குரூப் ஆஃப் தமிழ் அம்மா மேர் தங்களோட பிள்ளைகளுக்கான தமிழ் படிப்பிக்கிறதுக்கு இந்த சின்ன கதை புத்தகங்கள் இல்லைன்னு சொல்லி அமுதான்னு சொல்லி அவங்களே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணி அவங்களே தமிழ் கதைகள் எழுதி அதுல அப்பா வந்து சமைப்பார், ஸ்கின் டோன் ப்ரௌனா இருக்கும், இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அந்த நாங்க கதை புத்தகங்கள் சின்ன வாசிட்டு வளர்ந்த மாதிரி இங்கத்திய பிறந்த பிள்ளைகளுக்கான ரிசோர்சஸ் இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாம அவங்களே இறங்கி செய்ய தொடங்கிட்டாங்க நிறைய விஷயம். சோ எங்களை யார் ஸ்டாப் பண்றது, யாருமே இல்லை. எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் இன் அவர் ஹெட், we can do it அப்படின்னு நீங்க செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. So I'm actually like moved by a lot of people here. Thank you so much. Raj, do we have anything else from your side? Well, I would like to thank Shobia for an amazing resilient. And உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும், Shobia only joined us very recently and she provided immense leadership. அதாவது இப்படியான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அல்லது இப்படியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இப்போ ஆரம்பத்தில் முதல் உரையாடலில்
எப்படி தேவா சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து தியரியா பேசி கொண்டிருந்தீங்கன்னா ஒன்று நடக்காது. ப்ராக்டிக்கலா நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொல்லுவேன். ஷோபியா வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ்ல ஒரு 4 மந்த்ஸ்ல எப்படி ஒரு லீடர்ஷிப்பை இங்க காட்டியிருக்கா. ஷோபியா நல்லா தமிழ் கதைப்பா, ஆனா இன்னைக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் தான் இங்கிலீஷ்ல தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல நான் தேங்க் பண்ணேன் எல்லா பேனலிஸ்டும். ராகவி உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா தேங்க் பண்ணிட்டு நாங்கள் 2 பேரும் கழிச்சிட்டு முடிக்கலாம் உரையாடு. கண்டிப்பாக ராஜ். போறதுக்கு முன்னாடி டைல் வந்து தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் நிறைய கண்டக்ட் பண்றோம். அதை நான் அஜி வந்து ஐ எம் வெல்கமிங் அஜி டு ஜஸ்ட் ஷேர் அ பிரீஃப் கிளிம்ஸ் அபவுட் இட். Yes, one second. Yes, Raghavi, could you present, please? Yes, one second. Yeah. Yes. Geeta? So the first one, Raghavi, the other picture. Yes. So we run workshops twice every year. This is just 2 or 3 hours of interactive discussion and presentation via Zoom. And we do give pre-reading, and further reading is sent by Google Classrooms, and we do have self-quizzes. So it's a very safe space to discuss and learn about our history and our heritage. So in the workshop we have, so it's 6 sessions. So we learn about the origin of our civilization, explore literature, Sangam literature, and about the advancement of Chola Empire. And 4th one, we learn about colonial period, how it has an effect on Tamil culture, heritage, and history, about Tamil cuisine, medicine, sports, martial arts, and fashion trends. So we currently have a session going on, and this is going to be our 2nd week. We will be starting a new session first week of February. So you can follow us on Instagram or check our website. We will be posting new updates. And could you show the second picture, Raghavi, please? And also, like, why this, to understand your identity, history, and to also it's a safe space you can share, and you can also have a network, you can have connections through Tile, and you can get involved in project, you can bring your projects forward, and we'll be ready to support them. And also it's an encouragement for participants to learn Tamil. Nandri Aji. I'll pass it on to Sharuga to give the vote of thanks. Vote of thanks.